بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. رونق افروز باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث آدم بمن بیسر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنر یا غوث آدم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری امنر یا غوث آدم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم. رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نظر کرنے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والخل والحکم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم. اللہ تعالی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ میرا اللہ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے. دل کی گہرائی سے آپ سب کو مبارکباد کہ آپ ندائے حق کانفرنس میں تشریف لائے اور بفضلہ تعالی ابھی تک جوان حوصلوں کے ساتھ اس پاکیزہ بزم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کمیٹی کے تمام نوجوانوں کو جنہوں نے پیکر صدق و صفا قبلہ مولانا قاری حنیف القادری ترتوسوی کی قیادت میں یہ پاکیزہ اجلاس سجایا. مدرسہ الجامعۃ القادریہ ترتوسویہ
حنیف العلوم کے جشن سالانہ دستار بندی کے موقع پر یہ ندائے کانفرنس، ندائے حق کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے کئی اہم شعراء ذوی احترام کو سماعت فرمایا۔ آل رسول قبلہ ناظم اجلاس سید قیصر خالد صاحب دامہ ظلہ العالی کی خوبصورت نظامت میں اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں عرض کرنے کی ہمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سمپلی سلیس لہجے میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ، اور اپنی بات کا آغاز ایک بہت سادہ چیپٹر سے کرتا ہوں جو اردو کی ابتدائی کتابوں میں بچپن میں ہم نے پڑھا تھا۔ ایک مسجد کا دروازہ تھا، مسجد کے دروازے پہ ایک بڑا متجسس اور ایک چھوٹا اس کا شاگرد دونوں کھڑے تھے۔ اس مسجد میں فجر کی نماز کا ٹائم تھا۔ انہیں دو کرداروں کی تلاش تھی، دو کیریکٹر ڈھونڈ رہے تھے وہ۔ اور پھر وضو سے فارغ ایک صاحب تیزی سے وضو خانے سے مسجد میں اپنی داڑھی کا پانی جھاڑتے ہوئے مسجد میں انٹری کرنے کے ارادے سے تیزی سے چلے۔ ان بڑے صاحب نے، جو بڑے متجسس تھے، انہوں نے آواز لگائی کہ صاحب ذرا ایک دقیقہ۔ وہ مسجد کے ذہن سے ادھر دروازے کی طرف آ گئے، نماز میں تھوڑا وقت تھا۔ جی بتائیے۔ کہا صاحب یہ میرا شاگرد ہے، مان نہیں رہا، ضد کر بیٹھا، میں دیکھ رہا ہوں ٹائم بہت کم ہے، ایک مسئلہ جاننا چاہتا تھا۔ کہا بتائیے۔ کہا پوچھنا یہ چاہتا تھا میں کہ اتنی بڑی دنیا کو اللہ تعالی کیا سوئی کے ناکے میں نکال سکتا ہے؟ اتنی بڑی دنیا کو، بہت بڑی ہے دنیا، اتنی بڑی دنیا کو اللہ تعالیٰ چھوٹا کر کے کیا سوئی کے ناکے میں کو نکال سکتا ہے؟ نمازی بڑا پکا تھا وہ، پیور نمازی۔ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہو، سوئی کا ناکا چھوٹا سا، دنیا کواکب اور دنیا سیارات سبا پہ مشتمل اتنی بڑی دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے ناکے میں کیسے نکال سکتا ہے؟ کہا میں یہی تو سمجھا رہا تھا اپنے شاگرد کو۔ وہ آپ کی تصدیق ہو گئی، بڑا اچھا ہو گیا، اب آپ تشریف لے جائیے۔ انہوں نے نماز پڑھی، وقت کچھ کم رہ گیا، سورج اب نکلا تب نکلا۔ ایک صاحب بڑی تیزی کے ساتھ آنکھیں مسلتے ہوئے مسجد کی طرف لپک رہے تھے، دروازے پہ یہ لوگ کھڑے ہی تھے۔
کہا مسجد میں جیسے ہی انہوں نے انٹری کی، سورج نکلنے میں کم ہی ٹائم تھا، جیسے ہی انٹری کی اس نے پکڑ لیا بڑے والے نے، تو جاتے جاتے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اگر سمجھا دیں، یہ میرا شاگرد مان نہیں رہا، بولے بہت جلدی ہے، ٹائم بہت کم ہے، سورج اب نکلا تب نکلا، تو کہنے لگا کہ نہیں ٹائم نہیں لگے گا، بس اتنا جلدی جلدی بتا دیجئے کہ اتنی بڑی دنیا کو کیا اللہ تعالی سوئی کے ناکے میں کو نکال سکتا ہے؟ تو وہ بھی نماز پڑھنے آ رہے تھے، کہنے لگے شیطان معلوم ہوتا ہے ظالم، سوئی کا ناکا تو بہت بڑا ہے، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس سے بھی چھوٹی چیز میں وہ نکال دے گا، کیونکہ اللہ قدرت والا ہے۔ نعرہ تکبیر، زوردار انداز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان کبریائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو کردار تھے، یہ انہیں نظر آئے مسجد میں، ایک تو وہ جو یہ کہہ رہا تھا نمازی مگر بڑا پکا تھا، بہت دنوں سے نماز پڑھتا تھا، پورے علاقے میں صوفی جی کے نام سے جانا جاتا تھا، متصوف، مگر وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا کو کیسے سوئی کے ناکے میں نکال دے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، سوئی کا ناکا، کوئی چھوٹی سی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں کو بھی نکال دے گا، کیونکہ اللہ قدرت والا اللہ ہے، شان والا اللہ ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ پاور والا ہے۔ تو وہ بڑا والا چھوٹے والے سے بولا دیکھا ڈیفرنس سمجھ میں آ گیا، یہ تھا نمازی پکا مگر علم نہیں تھا اس کے پاس، جی یہ بھی نمازی ہے مگر علم دین ہے اس کے پاس، اسے اس کی نماز بچا نہ سکی، وہ برباد ہو گیا، کروڑوں سجدے کر کے بھی برباد، کیونکہ وہ سجدے پہ سجدہ کرے جا رہا ہے مگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اتنی قدرت والا نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ قدرت والا نہیں ہے تو پھر وہ 1 کروڑ سال تک نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے وہ بڑا والا چھوٹے والے سے بولا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر جہنم، کیونکہ یہ تو خود ہی جہنم کے راستے پہ ہیں، اگر ہمیں کسی کو جہنم کی طرف ڈھکیلنا ہے تو روکنا چاہیے ان کو جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور مدرسوں کے چاروں طرف ناکہ بندی کرنی چاہیے، محاصرہ کرنا چاہیے، لوگوں کے دلوں پہ بیٹھ جانا چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ دین کا علم آدمی کو برباد کر دیتا ہے، دین کا علم کمزور کر دیتا ہے، دین کا علم آدمی کو محدود کر دیتا ہے، دین کا علم لمیٹیڈ کر دیتا ہے، دین کا علم آدمی کو باندھ دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے دماغوں پہ بیٹھ جائیں، ان کے دلوں پہ بیٹھ جائیں اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو روکیں جو علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی چونکہ علم دین ہی سے عقیدے اچھے ہوتے ہیں، علم دین ہی سے عمل اچھے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سروت کو بند کرنا ہوگا، ہمیں اس ذریعے اس سورس کو بند کرنا ہوگا۔ یہ جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ عز و جل اتنی بڑی دنیا کو چھوٹے سے ناکے میں نہیں نکال سکتا ہے، تو اب یہ لاکھوں نمازیں پڑھ لے، کروڑوں سجدے کر لے، کوئی مطلب، اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے روکو جو انسان کو عقیدے دیتا ہے اور اچھے عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے یہ بات سمجھ لی، میں نے یہ ابتدائی اردو میں ایک چیپٹر تھا، جو چیپٹر منوان آپ کو سنا دیا، یہ بڑا والا شیطان تھا اور چھوٹا والا اس کا چیلا اور اس کا چمچہ تھا۔ جناب والا ان میں دونوں میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ بتائیے ایک جاہل میں اور ایک عالم میں کیا ڈیفرنس ہے؟ تو عالم جناب شیطان بڑے والے نے یہ کہا کہ میں آپ کو بتاتا نہیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں، ایک طرف یہ جاہل ہے اور ایک طرف یہ عالم ہے۔ حضرات محترم، اب آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جہالت ہے، نادانی ہے اور علم ہے۔
بے شک علم علم ہے. حضرات محترم, جس آدمی کو کچھ معلوم نہ ہو, مثال کے طور پہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ 3 4 5 سال کا بچہ ہے, اس بچے کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ اس تار میں, اس ننگے تار میں کتنے وولٹ, کتنا کرنٹ ہے. جناب والا ایک ننگا تار ایک چھوٹے سے بچے کو, چونکہ وہ جانتا نہیں کہ اس تار کے اندر کتنی بڑی تباہی چھپی ہوئی ہے, اس تار کے اندر کتنی بڑی ہلاکت ہے, اس تار کے اندر کتنا بڑا کرنٹ ہے, ایک چھوٹا سا بچہ جانتا نہیں. آپ اسے اگر وہ تار دے دیں گے شاید وہ پکڑ لے. حضرات اسے پتہ نہیں انجام کیا ہوگا. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ یہ بڑا سا بچہ ہے مولانا حنیف صاحب کا, ایک ننگا تار اس کے ہاتھ میں اگر آپ دیں گے بے شک سمجھ جائے گا نہیں اس ہاتھ کو اس تار کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, کیونکہ اس کے اندر موت چھپی ہے, ہلاکت ہے, تباہی ہے. اس کا مطلب تباہی سے علم بچاتا ہے, بربادی سے علم بچاتا ہے. حضرات محترم, بیمار اور جناب والا زندگی اجیرن ہونے سے علم بتاتا ہے, علم بچاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انسانوں کے باپ کو سب سے بڑی نعمت جناب والا وہ جس کی وجہ سے انہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کا مسجود بنا ڈالا, علم ہی کی دولت تھی جو اللہ عز و جل نے انسانوں کے باپ کو عطا فرمائی. جنت کے اندر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ قرآن شریف کے اندر واضح طور پر موجود ہے. ارشاد فرماتا ہے میرا خدا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وعلم آدم الاسماء کلہا, اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اسماء اور مسمیات کے علوم سکھائے. بعض مفسرین کی تفسیریں ہیں تقریباً 6 لاکھ بھاشاؤں کا علم اللہ تعالیٰ نے بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا فرمایا, یہ علم دیا. اور پھر علم دینے کے بعد میرے اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا سجدہ کرو آدم کو, اور جناب والا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, سارے فرشتے حضرت آدم کے سامنے جھک گئے, ایک ابلیس سجدہ کر نہ سکا. بہرحال وہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں علم تھا. اللہ عز و جل نے پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جس نعمت سے سیدنا آدم کو نوازا وہ علم تھا. علم جناب والا راستے طے کرتا ہے, علم دشائیں دکھاتا ہے, علم دشائیں طے کرتا ہے. علم جناب والا انسانوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں فرق محسوس کراتا ہے. دن کیا ہے, رات کیا ہے, خصوصی طور پر شرائع کے احکام کیا ہیں, شریعت خدا, شریعت مصطفیٰ, جناب والا ان چیزوں کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے. اللہ کے حق اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ علم ہے. عقائد اعمال کی اصلاح کرتا ہے تو وہ علم ہے. علم ہے آپ کے پاس تو آپ سمجھ جائیے آپ کا دل روشن ہوگا. علم نہیں ہے آپ کے پاس تو یوں سمجھیے جیسے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. ہزاروں کی دولتیں آپ کے پاس ہوں, ثروتیں آپ کے پاس ہوں, کرسیاں آپ کے پاس ہوں, حشمتیں آپ کے پاس ہوں, میننگ لیس ہے سب, کسی کا کوئی مطلب نہیں ہے. علم ہے. حضرات محترم, حضرت آدم کو اللہ نے علم دیا. جب جنت کے اندر تھے تو علم دیا, جب جنت سے باہر بھیجا دھرتی کے پردے پر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے تو علم دیا. وہاں ایگریکلچر کا علم دیا, کسانی کا علم دیا. کسانی ایسے کی جاتی ہے, زمین فرسٹ یہ ہوتی ہے, دوم یہ ہوتی ہے, ریت ایسا ہوتا ہے, دھوڑ ایسی ہوتی ہے, دانا ایسے بویا جاتا ہے, ہل ایسے چلایا جاتا ہے, بیج ایسے ڈالا جاتا ہے, اور جناب والا نرائی ایسے ہوتی ہے, بوائی ایسے ہوتی ہے, اور کٹائی ایسے ہوتی ہے. ایگریکلچر کا ایکسپرٹ بنا ڈالا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو. یہ علم ہے. حضرات محترم, پہلے نبی ہے آدم. اللہ عز و جل نے علم سے سرفراز فرمایا. جنت کے اندر باہر تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ عز و جل نے مصطفیٰ جان, سب سے پہلے ابو البشر کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرات محترم, مقصد یہ ہے کہ جب انسانوں کا باپ علم سے بہرہ ور ہے تو جناب اللہ کی مشیت کا سیدھا سادہ ایک ہی ٹارگیٹ ہے. انسانوں کا باپ جب علم والا ہو تو اس
इंसान की औलाद इल्म वाली हो जाए। मगर अफसोस है हमारे पास जनाब वाला इल्म के नाम पर हजरात ड्रामे जरूर हैं, मगर हमारे पास इल्म नहीं। इसलिए कि इल्म जनाब वाला कहते किसे हैं? सबसे पहले ये एक सवाल है कि इल्म होता क्या है? क्या इल्म इंजीनियरिंग का नाम है? क्या इल्म जनाब वाला मेडिकल साइंसेस का नाम है? हजरात इल्म किसे कहते हैं? इल्म आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, इल्म वो रोशनी है जो दिलों को रोशन कर दे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसका मतलब दिल रोशन है तो वो इल्म वाला है, और दिल रोशन नहीं तो हजार डिग्रियां मौजूद हों मगर वो इल्म वाला नहीं। डिग्री हो सकती है, जैसे MBBS हैं मगर वो अबॉर्शन करते हैं, इल्म वाले हैं मगर दिल रोशन नहीं। डिग्रियां वाले हैं मगर दिल रोशन नहीं। इंजीनियर साहब के पास डिग्री है मगर जनाब वाला ये रिश्वतें ले लेके कभी कभी पुल पास कर देते हैं। हजरात मोहतरम, उन्हें अंजाम की कोई परवाह नहीं। ये पुल गिर जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे, वाहन गिर जाएगा, उन्हें जनाब वाला अंजाम का कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने रिश्वत लेके पुल पास कर दिया है। हजरात मोहतरम, इल्म डिग्री है मगर इनके पास इल्म नहीं, क्योंकि इल्म वो है जो सीनों को रोशनी दे दे, और जब सीने रोशन हो जाते हैं तो फिर हाथ कोई गलत काम नहीं कर सकता। जब दिल रोशन हो जाता है तो पांव कोई गलत काम नहीं कर सकता है। मानवता के हित में ही काम करेगा। हाथ उठेगा तो मानवता के हित में, पांव उठेगा तो मानवता के हित में, जबान चलेगी तो मानवता के हित में। इसका मतलब ये हुआ कि दिल रोशन है तो इंसानियत का झंडा बुलंद हो जाएगा, और अगर दिल रोशन नहीं है तो इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। दिल रोशन नहीं है तो इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। हाँ जनाब वाला, आप समझ में आ गया होगा आपके कि डिग्री अलग होती है, इल्म अलग होता है। इंजीनियर साहब तो हैं मगर दिल रोशन नहीं, डॉक्टर साहब तो हैं मगर दिल रोशन नहीं। यही वजह है आज देखो डिग्रियों वाले ही तो हैं। चारों तरफ देखो, रूस में देखो डिग्रियों वालों का जनाबे वाला, डिग्रियों वालों की क़यामत खैजी। यूक्रेन में देखो डिग्री वालों की क़यामत खैजी, और दुनिया के चारों तरफ नजर उठा के देख लो। हजरात मोहतरम, तफसील में या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम सब जानते हो। एक तरफ से नजर उठाते चले जाओ। ये कोई जाहिल है जो बम गिराते हैं, ये कोई जाहिल है जो इंसानियत का गला काटते हैं, ये कोई जनाबे वाला जाहिल डिग्रियों वाले ही तो हैं जो जनाबे वाला इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं। ये दुनिया तरक्की याफ्ता दुनिया के काले कारनामे अंजाम देने वाले हजरात ये डिग्रियों वाले हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां इनके पास हैं, मगर अल्लाह की मशीयत को मतलूब ये डिग्रियां नहीं, अल्लाह की मशीयत को मतलूब इल्म है जो सीने को रोशन कर दे। और खुदा की कसम, वही इल्म अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को दिया। और जनाब मशीयत ये थी ताकि आदम इल्म वाले हो जाए तो आप भी चूंकि उनके बेटे हैं इल्म वाले हो जाए। फिर हजरत आदम के पास बात दुनिया आती रही, 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाते रहे। मुझे एक नबी का नाम बताओ जिस नबी को अल्लाह ने इल्म न दिया हो। हर एक नबी के पास शरीयतों का इल्म है, हर एक नबी के पास दीन का इल्म है। मुझे बताओ कोई एक नबी बताओ जिसके पास इल्म ना हो। हजरत नूह के बाद हजरत शीश को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कई उलूम से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कई उलूम से मुख्तस फरमाया, कई उलूम से सरफराज फरमाया। हजरत नूह का आपको पता नहीं है, खुदा की कसम ये पहला रसूल है जिसे हजरत नूह का नाम दिया जाता है। ये दुनिया का पहला रसूल है हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इतना इल्म दिया उस जमाने में, अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया उस जमाने में जिस जमाने में कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी। और जनाबे वाला हाँ ये जो तुम शिक्षा संस्थानों का नेटवर्क देखते हो, ये नेटवर्क भी पूरी दुनिया के पर्दे पे कहीं मौजूद नहीं था, मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने हजरत नूह को ऐसा इल्म दिया। उस जमाने में कश्ती बना ली हजरत नूह ने, जिस जमाने में कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। आज वो कश्ती टर्की के पहाड़ों पे साइंस वालों को मिल गई है, यानी उस कश्ती का कुछ हिस्सा टूटा हुआ टर्की के पहाड़ों पे साइंस वालों को मिल गया है। तो साइंस वाले हैरान हैं जनाबे वाला। वो कहते हैं कि उस जमाने में जिस जमाने में शिक्षा संस्थानों का नेटवर्क नहीं था, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, कॉलेजेस नहीं थे, उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बना ली गई? मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने बाबा नूह हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम को इल्म की दौलत से मुशर्रफ फरमाया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं है तुम लोग?
कोई उलझन तो नहीं हो रही? बहुत उम्दा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे 1 घंटा बोलना है, ज्यादा देर मुझे बात नहीं करनी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और 1 घंटे में टाइम ही कितना बचा है, समझ में नहीं आता कि घंटा कैसे कैसे गुजर जाता है। यानी बोलते ही बोलते आधा घंटा हो गया, और अभी बात मेरी जनाब वाला शुरुआत ही में है, इब्तिदाई मरहले में है। आधे घंटे की इजाजत और चाहता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और बैठे ही रहो। अल्लाह आपको तरक्कियां और खुशहालियां नसीब फरमाए। और हमारे अल्लाह जितने भी लोग बैठे हो, मेरी माँ बहनें खास तौर से, मेरा अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। दुआ भी कर लो, पता नहीं कब की दुआ, बेड़ा पार लगा दे हम सबका। पता नहीं ये जनाबे वाला पूरा का पूरा स्टेज सजा पड़ा है इन पाकीज़ा बावकार उलमाए दीन से, जिन्होंने इल्मे दीन से अपने सीनों को रोशनी दी है। हजरत ऐसी हस्तियां यहाँ जलवगर हैं। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, बैठे रहो। अल्लाह हुजूर के सत्ते तुम्हारी तमाम, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें हैं, तुम्हारे घरों में जो भी बलाएं हैं, अल्लाह वजल्ला सारी बलाओं को दूर कर दे, और आने वाली बीमारियों से और आने वाली बलाओं से अल्लाह तुम्हारी मेरी हिफाजत फरमाए। जरा जोर से भी कह दो आमीन बिजाहि नबी नबी। बहुत खुशी हुई, आज 3 तालिब इल्मों की दस्तार होगी मुबारक हाथों से। ये सैयदजादे हैं, हजरत ये उलमा इस्लाम हैं, इनके मुबारक बावकार हाथों से इन तीनों तालिब इल्मों के सरों पे तुम थोड़ी देर के बाद ही इंशाअल्लाह ताजे ज़र्रीन सजा हुआ देखोगे। हिफ्ज़ कुरान की कलगी रखी जाएगी, तुम देखोगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। मुझे आधा घंटा और बर्दाश्त करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या नेमत है इल्म कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जन्नत में जनाबे वाला हजरत आदम को अता फरमाई। इसका मतलब सीधा ये हुआ, मस्जिद एक बहुत बड़ी हकीकत है, मगर मस्जिद, पहली मस्जिद का तसव्वुर मुझे जन्नत में नहीं मिला, मगर मदरसे का तसव्वुर मुझे जन्नत से ही मिल गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दे रहा है अल्लाह, इसका मतलब मदरसे का तसव्वुर हमें जन्नत से ही मिल गया, मगर वहाँ मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ये नहीं कहा गया कि तुम ये इबादत कर लो, बल्कि पहले इल्म दे दिया गया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यानी मस्जिद एक हकीकत है, मगर मदरसा बहुत बड़ी हकीकत है। मदरसा ही जनाबे वाला, मदरसा ही मस्जिदों में नमाज़ी तैयार करता है। मदरसा बेस है, मदरसा फाउंडेशन है, मदरसा बुनियाद है। हजरत मोहतरम, इसी मदरसे के पीछे शैतान पड़ा हुआ है, शैतान की लाबी पड़ी हुई है। हजरत मोहतरम, छोटा मुतजस्सिस, बड़ा मुतजस्सिस, जितने भी इफरीत हैं, सारे के सारे इन्हीं मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं। हजरत मोहतरम, सबसे पहला तसव्वुर मदरसों का अगर मिलता है तो इन्हीं जन्नत, सबसे पहला तसव्वुर यानी जन्नत का शजरे नसब हजरत मोहतरम कोई नया नहीं, बहुत पुराना है, और कोई छोटा नहीं, बहुत तवील शजरे नसब है। हजरत जन्नत से, ठीक जन्नत से जाके मिलता है। मुझे मस्जिद का तसव्वुर जन्नत में नहीं मिला, जन्नत के किसी कोने में जनाबे वाला मुझे मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिलता, मगर उसी जन्नत में एक कोने में मदरसे का तसव्वुर जनाबे वाला मिल जाता है। क्योंकि मदरसा ईंटों का नाम नहीं, मदरसा जनाबे वाला तिपाहियों का नाम नहीं, मदरसा डेस्क का नाम नहीं, मदरसा उस पाकीज़ा पाक चाहर दीवारी जनाबे वाला मदरसा, उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर पे कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। जन्नत में अल्लाह ने बाबा आदम को कलमा खैर सिखाया, इसका मतलब मदरसे का तसव्वुर वहीं से मिल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदरसे का तसव्वुर जनाबे वाला जन्नत से मिलता है। धीरे 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 शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफरिंग होती है, और जनाबे वाला ये मदरसा आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। बताएंगे हम मदरसे की हिस्ट्री, मगर पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हजरत आदम के बाद अल्लाह ने नूह को ऐसा इल्म दिया, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, कि उन्होंने उस जमाने में कश्ती बना डाली जिस जमाने में कश्ती बनाने का तसव्वुर भी आदमी नहीं कर सकता था। मगर ये अल्लाह है जिसने उनके दिल पे इल्का फरमाया, ये अल्लाह है जिसने उनके दिल पे इल्हाम फरमाया, ये अल्लाह है जो उसने उनकी तरफ वही फरमाई। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, हजरत नूह के बाद भी तुम किरदार देख लो, कुरान में देख लो, हदीसों में पढ़ लो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने बहुत ज्यादा उलूम से मालामाल फरमाया था। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को देख लो। सैयदना दाऊद अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में खास तौर से क्लियरली कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम, और हमने दाऊद को ज़िराहगरी का इल्म अता फरमाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
हाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम। न अट्टी की जरूरत, न भट्टी की जरूरत, न भट्टे की जरूरत, न खैरात मशीन की जरूरत। वो लोहे को अपने हाथ में लेते थे और लोहे को अगर उन्होंने रस्सी की तरह बट डाला तो सरिया बना डाला, और अगर उंगलियों को घुमा डाला तो उन्होंने एंगल बना डाली, और अगर उंगलियों को उन्होंने गोल दायरे में फिट कर डाला तो नट और बोल्ट बन के तैयार हो जाता था। ये हजरत दाऊद थे। जरा रुखसात के कह दो सुभान अल्लाह। ये इल्म था जो अल्लाह ने सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में 12वां पारा क्लियर कहता है। सूरह यूसुफ के पहले रुकू में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, और हमने उनको तअवील अहादीस का इल्म अता फरमाया। तुम रात को ख्वाब देख लो और सुबह को हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम से टारगेट पूछ लो। फिर जनाबे वाला ये इल्म बढ़ता रहा, फैजान बढ़ता रहा, और आखिरकार कोई नबी ऐसा न बचा जिस नबी को अल्लाह ने इल्म न दिया हो और जिस नबी का सीना रोशन न किया हो। आखिर में प्यारे ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्हें तो जनाबे वाला इतना इल्म दिया गया, इतना इल्म दिया गया कि कुरान ने जगह जगह फरमाया कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में मेडिकल का धुरंधर बना दिया था। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेडिकल का सूरमा बना दिया था। वो जनाबे वाला हजरत ईसा हाथ रखते थे तो कोढ़ियों को शिफा मिल जाती थी। वो जनाबे वाला अंधे की आंखों पे अगर वो हाथ रख देते थे तो आंखों में बीनाई पैदा हो जाती थी। यहाँ तक कि वो एक मुर्दे को हाथ लगा देते थे और जनाबे वाला इतना कह देते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो मुर्दा खड़ा हो जाता था। हैरानी थी, मेडिकल के सूरमा काम गए, एक एक धुरंधर जनाबे वाला खुदा की कसम लर्ज़बर अंदाज हो गया कि ये हो क्या रहा है। मगर ये वो इल्म था जो अल्लाह ने ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। हज़रत 1,24,000 नबी और रसूल आए। किसी भी नबी और किसी भी रसूल को अल्लाह ने इल्म के बगैर नहीं छोड़ा। अल्लाह ने सबको इल्म दिया। और जहां तक हमारे नबी की बात, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आप लोग भी माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, निदाए हक कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा कादरिया तरकुसिया, नारे तकबीर, नारे रसालत। दस्ते ईसा से वो मुर्दों को जिला देता है। दस्ते मूसा में वही है जो आशा देता है। और कोई फिरौन हो, नमरूद हो या के शद्दाद, हर तकब्बुर को वो मिट्टी में मिला देता है। जहां तक हमारे मुस्तफा की बात है, सुभान अल्लाह, तो उन्हें तो कमाल का इल्म दिया गया। उन्हें जनाबे वाला इल्म का कमाल अता फरमाया गया। कौन सी ब्रांच है नॉलेज की जो नबी को अता न की गई? मुस्तफ़ा जान रहमत को हर ब्रांच ऑफ नॉलेज का इल्म दिया गया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। वो फिजिक्स हो, जियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, मेडिकल हो, केमिस्ट्री हो, कोई सा भी इल्म हो जमाने का, उस जमाने का या इस जमाने की जितनी भी ब्रांचें हैं नॉलेज की, मुस्तफ़ा जान रहमत की आप हदीसें पढ़ के देख लीजिए। 1400 साल पहले मेरे नबी पाक साहिब ने बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के जनाबे वाला वो बातें बता दी कि आज साइंस के सूरमा हैरान हैं कि 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के अब्दुल्ला का बेटा इस तरह की बात कैसे बोल सकता है। मिसाल के तौर पे शहद में मुस्तफ़ा जान रहमत ने 70 फायदे बताए। मुझे बताओ कोई मशीन ऐसी आई थी जो शहद के फायदे बता सकती थी? मुझे बताओ शहद के फायदे मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले 70 फायदे कैसे बता डाले। हजरात मोहतरम, खुदा की कसम ये वो इल्म है 1400 साल पहले मेरे नबी पाक साहिब ने आज की दुनिया का नक्शा खींच डाला था। मिसाल के तौर पे मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले ये बता दिया था कि आदमी की रान उसे खबर करेगी। मोबाइल के आने से पहले एक चीज आई थी पेजर, और वो पेजर हमेशा रान में ही लगाया जाता था। पेजर हमेशा पैंट में यहाँ सामने लगाया जाता था, आपको याद होगा शायद। यानी आदमी की रान खबर देगी। हजरात जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले
آج 1400 سال کے بعد سائنس کے سورما کہتے ہیں ہارٹ رولز ایوری پارٹ آف باڈی از انڈر کنٹرول آف ہارٹ. 1400 سال پہلے میرا نبی کہتا ہے الا ان فی جسد الانسان لمضغہ اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب. سائنس بعد میں بولتی ہے, آمنہ کا لال پہلے بولتا ہے. سائنس کی زبان بعد میں کھلتی ہے, آمنہ کے لال خدا کی قسم معافی ضمیر پہلے ادا کرتے ہیں. حضرات محترم یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے. حضرات محترم یہ امریکہ کے جنگلوں میں جو آگ بھاگتی ہے, حضرات محترم یہ بھی کیا مصطفیٰ جان رحمت کی نظروں سے پوشیدہ ہے؟ ہرگز نہیں. قیامت تک کے ہر منظر کو مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرما دیا ہے. تم دیکھو اور قریب آؤ, تم پڑھو مگر تم پڑھتے نہیں, تم دیکھتے نہیں. تمہارے جناب والا بار بار اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم جناب والا جو کہ تمہاری حالت بنی ہوئی ہے. کیا فرق آتا ہے تمہاری زندگی میں؟ حضرات تمہاری شادی بیاہ میں کوئی ڈیفرنس آیا؟ اللہ کی نشانیاں بار بار کیا ہوا؟ موبائل غائب ہو گیا ہے ان کا, تو کہاں ملے گا بتاؤ؟ ارے کوئی لڑکا بیٹھا تھا موبائل غائب ہو گیا, دے دے بھیا ضرور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا, آرام سے بیٹھ جاؤ, میں بس 20 منٹ 25 منٹ اور لوں گا. گھبرانا اور ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور جناب والا یہ بھی بار بار شیطان تمہیں بار بار اس طرح کی باتیں سننے کے لیے بار بار ڈسٹربینس کرتے رہے. کہیں موبائل چوری کروا دے, کہیں کچھ کروا دے گا, طرح طرح کی باتیں کروا دے گا. اور مگر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں گنتی کے 25 منٹ لینا چاہوں گا تاکہ میری گفتگو مکمل ہو جائے. اور مجھے یقین ہے تمہارے چہروں کی چمک بتا رہی ہے کہ میری گفتگو انشاءاللہ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ جہالت کو مٹانا چاہتا ہے اور اللہ تمہارے درمیان علم دینا. اللہ کی مشیت ہے کہ تم علم والے ہو جائے. اور زور سے کہو سبحان اللہ. اس لیے وہ لوگ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو لات مار کر ٹھوکریں مار کر ان اندھیروں کو باہر نکلو, نور کی طرف آؤ, اجالے کی طرف آؤ, علم کی طرف آؤ. یہ جناب والا کل خدا کی قسم یہ پیغام نبیوں کا تھا, آج یہ پیغام نبیوں کے وارثوں کا ہے. اس لیے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جو نبی پاک پہ کتاب آ چکی ہے, اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. حضرات محترم اب یہ ذمہ داری مصطفیٰ جان رحمت کے وارثوں کی ہے, علماء کی ہے, صوفیاء کی ہے, اولیاء کی ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تم تک علم پہنچائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے منظر تو کیا تمہارے سامنے نہیں ہے؟ کہیں آگ بھڑکتی ہے تو کہیں زلزلہ آ جاتا ہے, کہیں طوفان اٹھتے ہیں تو کہیں برف سے جناب والا برف کو جناب والا کاٹ کے یعنی روزانہ ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. اتنا برف جم جاتا ہے ایک ہی ملک میں, اتنا برف جم جاتا ہے کہ جب تک برف کاٹنے والی مشین نہیں آتی اس وقت تک دروازہ نہیں کھلتا. اسی جناب والا ملک میں دوسری سائیڈ میں اتنی بھیانک آگ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جناب والا اس کی گرمی واضح طور پر نظر آتی ہے. حضرات محترم کیا نشانیاں ہیں, کہیں زلزلہ آتا ہے, کہیں زمین کانپ جاتی ہے, کہیں جناب والا بادل کے ٹکڑے گر جاتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ فرماتا ہم دکھائی نہیں دیتے, وَيُرِيكُمْ بِآيَاتِهِ, مگر اللہ وَكَذَلِكَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ, ہم اپنی نشانیاں دنیا کو یوں دکھاتے رہتے ہیں. اللہ بڑی نشانیوں والا ہے مگر تم پھر بھی باز نہیں آتے. نہ جناب والا تم کو سمجھ سکتے ہو. قدرت کے اشاروں کو سمجھ لو مسلمانوں. اب بھی اگر قدرت کے اشاروں کو تم سمجھ نہ سکے تو برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. قدرت کے اشاروں کو سمجھو. لاکھوں نافرمانیاں کرنے کے باوجود کیسا اللہ تمہارا حمایتی ہے, کیسا اللہ تمہارے ڈیفینس میں ہے, کیا اللہ تمہارا دفاع کر رہا ہے. حضرات غور کرو. مگر تم جناب والا شادیوں کے موقع پہ دیکھو, نظر نہیں آتا کہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں. ہم جناب والا تمہاری خلوتیں دیکھتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہیں. جلوتیں دیکھتے ہیں, لگتا نہیں کہ یہ مسلمان ہیں. تمہاری زبانوں پہ
जनाब वाला मचलती हुई गालियों के सिलसिले देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हजरत मोहतरम, अरे तुम्हारी ज़बानें जनाब वाला हर वक्त मादल्ला बस ज़बानियों में रहती हैं। क्या मोहम्मद के गुलामों की ऐसी ज़बानें होती हैं? क्या मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों की ये रफ्तार होती है जो रफ्तार तुम्हारी है? तुम्हारे स्टाइल, तुम्हारी वॉकिंग, तुम्हारी टॉकिंग, तुम्हारे लिबास, तुम्हारी जनाब वाला रहने के तुम्हारे मेथड, तुम्हारे ट्रिक्स ऑफ लिविंग, तुम जनाब वाला मुझे बताओ तो सही, कोई डिफरेंस नजर आता है? याद रखना मुसलमानों, कुदरत के इशारों को समझने की जरूरत है। लाख नाफरमानियां हैं, तुम्हारी औरतें जनाब वाला बेपर्दा हैं। हजरात, ये लाखों तुम्हारी औरतें मज़ारों पे, बाजारों में, मैं ये नहीं कहता कि मज़ारों पे जनाब वाला भेजो, और बाजारों में मैं ये कहना चाहता हूँ, ए लोगों, चाहे मज़ार हो या बाजार हो, बेपर्दगी है, बेपर्दगी है। हजरात मोहतरम, ये सैयदा फातिमा की कनीज़ कहलाने वाली, इनको हो क्या गया है? जरा देखो तो सही हजरात मोहतरम, उधर सैयदा तैयबा ताहिरा की ये हालत है कि एक बार मेरे नबी हजरत फातिमा ज़हरा को दीन खुदा की इकामत के लिए और दीन खुदा की मदद, दीन खुदा को जो चैलेंज था, उस चैलेंज का सामना करने के लिए जब मुस्तफा हजरात ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए तशरीफ ले गए, तो जानते हो आगे आगे नबी थे, पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा थी और पीछे मौला अली थे। किसी ने जनाब इधर हसन और हुसैन थे। किसी ने रोक के आलम ख्याल में पूछा, या मुस्तफा, अजब तरतीब है, अजब सेटिंग है, बीवी आगे यानी फातिमा आगे और शौहर मौला अली पीछे। हजरत मोहतरम, मेरे नबी के किरदार ने जवाब दिया, ये मेरे गुलाम ये देखता है कि बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखता। जुमला सुनो खुदा की कसम, मीर विहार वाले हो या जनाबे वाला यहाँ इस इलाके वाले हो, क्या नाम है इस इलाके का? है परवेश नगर। चाहे मीर विहार वाले हों, परवेश नगर वाले हों या जनाबे वाला दिल्ली क्या पूरी दुनिया वाले हों, इस जुमले को गौर से सुनने की जरूरत है। किसी ने रोक के पूछा, या नबी अल्लाह, बीवी आगे शौहर पीछे, फातिमा आगे अली पीछे। इरशाद फरमाया मेरे नबी के किरदार ने, ये देखते हो बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखते हो कि बाप आगे बेटी पीछे? ताकि जहां जुमला सुनो जनाबे वाला, ये किरदार का जवाब है आमिना के लाल के। इरशाद फरमाया, ये नहीं देखते हो कि बाप आगे बेटी पीछे? ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे उसकी बेटी फातिमा ज़हरा का कदम पड़े, और जहां फातिमा ज़हरा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके पीछे आने वाले उसके शौहर अली मुर्तजा का कदम पड़े। नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, बीच में मेरी बेटी फातिमा ज़हरा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। नीचे से नबी छुपाता है, ऊपर से अली छुपाता है। जिसका आंचल न देखा, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। मैं अपनी माँ और बहनों को अर्ज करना चाहता हूँ, हजरात होश में आने की जरूरत है। मेरी माँ, मेरी बहन, तू एक अकेली औरत नहीं, फ्यूचर है हमारा वाबस्ता तुझसे, तेरे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा मुस्तकबिल एक माँ पर डिपेंड है। माँ अच्छी हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा पूरा समाज अच्छा हो जाए। माँ नमाजी, बेटा नमाजियों का इमाम, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कभी जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आग भेजकर तुम्हारा दिफा करता है, कहीं बर्फ भेजकर तुम्हारा दिफा करता है, कहीं जलजला भेजकर तुम्हारा दिफा करता है, कहीं नित नई अनोखी और अनबेली बीमारियां भेजकर खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारी मुहाफजत करता है, तुम्हारा डिफेंस करता है, मगर तुम्हें नजर नहीं आता। हम लाखों नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह तुम्हें बचाए।
वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। लाखों नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह तुम्हें बचाए हुए है, मगर तुम्हें क्या नजर नहीं आता? क्या तुम इशारों की जबान नहीं समझते हो? हजरत मोहतरम समझो, अगर नहीं समझोगे बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, कहीं के न रह जाओगे। आज भी कुदरत की इन आवाजों को समझो, कुदरत के इन इशारों को समझो, और अगर शर्मो हया का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो आ जाओ अल्लाह की तरफ, दौड़ पड़ो मस्जिदों की तरफ, 5 वक्त के नमाजी हो जाओ, रो पड़ो और सजदों में आके अपने रब से कहो, मौला ए मौला, हर वक्त तूने हमारी दर्दमंदी, हमारी हमदर्दी, हमारी इआनत और हमारी गमगुसारी फरमाई, हम पे रहम फरमाया, जबकि हम रहम के लायक न थे। हजरत मोहतरम वो हर वक्त हमारी मुदाफात में है। इसलिए वो लोगों, तुम्हें जरूरत है कि अल्लाह की तरफ आओ, फकिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ इन जबीनों को बारगाह खुदा में झुका दो और इन दिलों को बारगाह मुस्तफा में कुर्बान कर दो। हजरत मोहतरम, मगर तुम न समझ सके, मैं ये कहना चाहता हूँ, चौक क़यामत के सारे मनाजिर 1400 साल पहले मेरा नबी सुभान अल्लाह बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के मेरा नबी कैसे बयान कर रहा है। ये उस इल्म का कमाल है जो इल्म अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाया है। हजरत मोहतरम, क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया? मगर तुम पढ़ते का हो? तो मैं इन जालिम दरिंदा मिजाज फेसबुक और वहशी व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। तुम कहाँ पढ़ते हो नबी को और कहाँ सुनते हो नबी की? और इन जलसों में भी अगर किसी वजह से तुम आ भी जाते हो तो हर मिनट तुम्हारे जनाबे वाला शैतान उंगलियां मारता रहता तुम्हारे पेटों में, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, चले जाओ, बहुत देर हो गई। तुम कहाँ सुनते हो नबी की बातें? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हजरत मोहतरम इरशाद फरमाया था कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। एक ऐसी चीज बताई थी मुस्तफा जान रहमत ने कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसके अंदर। आज मेडिकल के सूरमा मजबूर हो गए हैं उस चीज का टैबलेट बनाने के लिए, कैप्सूल बनाने के लिए। पढ़ के देख लो, गूगल पे जाके देख लो, 1400 साल तक जनाबे वाला मेडिकल का कोई सा भी धुरंधर कैंसर का इलाज दरियाफ्त नहीं कर सका है। कैंसर एक सिकाई होती है और फिर थोड़े दिनों उसका असर रहता है और आखिरकार कैंसर वाला अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मजबूर हो गए, आखिरकार मजबूर हो गए। क्या इलाज हो इसका? सटीक इलाज। कौन सा इलाज हो? अचूक इलाज। तो जनाबे वाला मजबूर हो गए हदीसें पढ़ने पर। तुम नहीं पढ़ते हदीसें, इसलिए कि तुम हदीसें पढ़ते में किसी ने ये पढ़ा डाला है कि हदीसें पढ़ने वाला पीछे रह जाता है। दुनिया हदीसें पढ़ पढ़ के आगे चली गई, कुरान पढ़ पढ़ के आगे चली गई, मगर पता नहीं शैतान ने तुम्हें ये समझा रखा है कि शायद कुरान मत पढ़ना, हदीसें मत पढ़ना। तुम अखबार पढ़ते हो मगर कुरान नहीं पढ़ते। तुम अमर उजाला पढ़ सकते हो मगर कुरान नहीं पढ़ सकते। तुम दैनिक जागरण पढ़ सकते हो मगर कुरान नहीं पढ़ सकते। हुआ क्या है? हजरत तुम कहते हो मैं 60 साल का हो गया, अब कुरान पढ़ना मुझसे नहीं आएगा। हमसे एक इमाम से एक जनाबे वाला नमाजी पक्का हमसे कहता है, मौलाना साहब हम तो जाहिल रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं कहता हूँ तू जाहिल कैसे रह गया? अभी तू मरा नहीं, तेरा बोझ 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 20वां 10वां 40वां नहीं हुआ, तू जाहिल कैसे रह गया? अभी तू जिंदा है। तू चाहे तो आज पढ़ ले कुरान शरीफ, अगर उतरने में भारी बहुत है, इतना भारी है ये कुरान। मेरा अल्लाह फरमाता अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे उतारता तो ये पहाड़ बिखर जाते, रेजा रेजा और रेता रेता बिखर जाते। अल्लाह के डर से रेता रेता बिखर जाते। ये कुरान इतना हैवी है, अगर जमीनों पे उतरता जमीनें फट जाती। अगर बिहार पर यानी समंदरों पे, बिहार का मतलब समंदर, कहीं तुम बिहार ना समझ लेना, अगर बिहार यानी समंदरों पे अगर उतर जाता, बिहार जमा है बाहर की, यानी अगर समंदरों पे उतर जाता, पानी खुशक हो जाता, पहाड़ों पे उतर जाता तो पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाते। हजरत मोहतरम तुम समझो, मगर इतना हैवी होने के बाद भी खुदा की कसम आसान इतना है, इतना आसान है कि तुम 60 साल के हो गए, नो प्रॉब्लम। तुम
तुम 50 साल के हो गए, नो प्रॉब्लम। हमने तो 80 साल के लोगों को कुरान शरीफ चंद दिनों में महफूज करते हुए देखा है, और 80 साल और 60 साल तो बहुत होते हैं। आज हमारे मदरसे तरतूसिया में आके देख लो, 15 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, 16 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, 20 साल का नौजवान हाफिज कुरान है, और ये 15 साल और 20 साल तो बहुत हो गए। ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जनाबे वाला। अभी मैंने कर्नाटक का एक रिकॉर्ड पढ़ा है, 45 दिन में एक बच्चे ने पूरा कुरान महफूज कर लिया, सिर्फ 45 दिन में पूरा कुरान पढ़ लिया। तुम कैसे कहते हो कि हम जाहिल रह गए? अगर कुरान भारी है उतरने में तो याद करने में आसान भी है कुरान जनाबे वाला। इतना आसान है कुरान, इतना आसान है कि 45 दिन में कर्नाटक का एक बच्चा, मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिनों पहले, एक बच्चे ने कर्नाटक में 45 दिन के अंदर पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह हज़रत मोहतरम। और ये तो जनाब कम से कम 11-12 साल का तो है। हमारे पास तो ऐसे रिकॉर्ड है कुरान शरीफ के याद करने के हवाले से, हमने ये पढ़ा है किताबों में माशाअल्लाह कि कुछ बच्चे इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो माओ के पेटों से हाफिज कुरान बन के तशरीफ लाए हैं। मिसाल के तौर पे इसी दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब अपनी माँ के पेट से तशरीफ लाए थे, 14 पारों के हाफिज कुरान थे। वो बगदाद वाले मीरे मीना पीरे पीर शाह जीना गौसे पाक, महबूब सुबहानी गौसे समदानी, शहबाद लामकानी, महबूब सुल्तान सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जब वो माँ के पेट से जनाबे वाला जिलान में माँ के पेट से धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। मान लिया कि कुरान शरीफ, मान लिया कि कुरान शरीफ हैवी है उतरने में, मगर याद करने में बहुत आसान है। मगर तुम अफसाने पढ़ सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, कुरान और हदीस, अरे हदीस पढ़ पढ़ के जमाना कितनी आगे चला गया हजरत। हाँ जमाना कितनी आगे चला गया। अभी 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था, आयशा अगर मैं चाहूं, आयशा अगर मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। हजरत ये हदीस पाक है। ये हदीस पाक जब इल्म वालों की दुनिया में पहुंचती है, जब डिग्रियों वालों की दुनिया में पहुंचती है, तो डिग्रियों वाले इसी हदीस को मौदूए सुखन बना लेते हैं। और इसी हदीस को, हालांकि वो मुसलमान नहीं मगर मौदूए हदीस, इसको मौदूए सुखन बना लेते हैं और आपस में बातें करते हैं। ऐसा करो, कंप्यूटर ले चलो, मशीन ले चलो। वो जो पहाड़ है जो आमिना के लाल कह रहे हैं, अब्दुल्ला के बेटे कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूं आयशा तो ये ओहद का पहाड़, लव शेत लसारा माई हादल जबल रहबा, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। तो ऐसा करो, मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, उस पहाड़ के नीचे ले जाके रख दो। हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है, मोहम्मद की जबान। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बिना वजह डॉक्टर माइकल हार्ट कह गया, एज ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ लेवल। पढ़ा लिखा आदमी मुस्तफा जान रहमत के बारे में क्या बोली बोल गया। देखो तो सही, जाहिलों की क्या बात करते हो, जिन्हें ABCD याद ना हो, आबा अरे छोटा बड़ा याद ना हो, काखा गाघा याद ना हो, और वो मुस्तफा पे कमेंट करें। हम उनकी बातों को कोई एतबार नहीं करते। हजरत मोहतरम, एक बंदर नहीं जानता अदरक की कीमत क्या होती है। हीरे की कदर अगर पूछना हो तो मुझसे मत पूछो हीरे की कदर क्या होती है। एक जौहरी बताएगा कि हीरे की कदर क्या होती है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है मुस्तफा के बारे में, as he was supremely successful on both level, कि इस जमाने में पूरी दुनिया इंसानियत में, मानवता की पूरी हिस्ट्री में, मानव की पूरी हिस्ट्री में, जनमानस और जनमानस पूरे 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 मानव समाज की हिस्ट्री में, मानव समाज की हिस्ट्री में पहला इंसान है जो दोनों लेवलों पर आखिरी हद तक कामयाब है। मजहब के लेवल और राजनीति के लेवल, दोनों लेवलों पे आखिरी हद तक कामयाब अगर कोई है इस दुनिया के पर्दे पर, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरत मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जनाबे वाला कहाँ ये ज़बान और मुस्तफ़ा की बातें, मैं बेइल्म आदमी हूँ, मुझे जनाबे वाला इल्म नहीं, मगर खुदा की इज्जत की कसम जब मैंने नबी के इल्म के बारे में पढ़ा तो खुदा की कसम हैरान रह गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत, तुम भी पढ़ के देखो, कभी नबी के बारे में पढ़ के देखो। 1400 साल पहले वो बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के जनाबे वाला वो क्या कहते हैं, कहते हैं मौत के सिवा हर चीज का इलाज है इसमें। आज पूरा मेडिकल उसी तरफ दौड़ रहा है।
تو جناب جانتے ہو وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے. آج کلونجی کے ٹیبلیٹ اور کیپسول بنائے جانے کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ کینسر کا مقابلہ کیا جا سکے. حضرات محترم یہ میرا نبی ہے. تو جہاں تک علم کا سوال ہے حضرات محترم ہر نبی اور ہر رسول کو علم دیا گیا اور ہمارے نبی پہ تو علم کا کمال کر دیا گیا بلکہ پوری دنیا میں علم کا جلوہ جو پھیلایا گیا وہ نبی کی وجہ سے ہی پھیلایا گیا. یہی وجہ ہے کہ جنت سے تصور چلا مدرسے کا اور دھرتی کے پردے پر اگر سب سے پہلے کسی نے مدرسہ کھولا ہے آفاقی انداز میں, سب سے پہلے اگر کھولا ہے کسی نے جامعہ کے انداز میں, تو خدا کی قسم وہ پیارے نبی نے ہی کھولا ہے. بتاؤ پوری دنیا کا رسول ہے, ڈاکٹر سب سے بڑا ڈاکٹر, ماسٹر سب سے بڑا ماسٹر, انجینئر سب سے بڑا انجینئر, فلاسفر سب سے بڑا فلاسفر, نبی سب سے بڑا نبی, رسولوں کا امام جناب والا. عقل کی جہاں تک بات کرتے ہو تو دنیا کی عقلیں ایک طرف اور حضور کی حکمت کا ادنا حصہ ایک طرف. اتنا بڑا عقل مند, اتنا بڑا انٹیلیجنٹ, جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ تم مدرسہ کھولنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہو اور کہتے ہو کیا بے وقوفی ہے مدرسہ 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 مدرسہ. ارے بے وقوفی نہیں, دنیا کا سب سے بڑا عقل مند جس دن غار ہرا میں قرآن اترتا ہے تو جانتے ہو کیا کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے؟ جیسے ہی قرآن اترا ہے واپس آیا ہے میرا نبی بستی میں, غار ہرا سے بستی میں آتا ہے اور بستی میں آگے جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس مصطفیٰ نے جو سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سب سے زیادہ علم والا ہے دنیا کے پردے پر, کیا کیا ہے بتاؤ؟ سب سے پہلے خدا کی قسم اس نے ارقم کے گھر میں مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. سب سے پہلے مدرسہ ارقم کے گھر میں بنایا. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. مدرسہ کتنا ضروری ہے سمجھ گئے تم؟ مدرسہ کتنا امپورٹنٹ ہے سمجھ گئے تم جناب والا؟ مدرسہ کتنا مہتوپورن ہے. جنت سے تصور ملا اور مصطفیٰ جان رحمت نے جناب والا مکے میں مدرسہ قائم کر دیا. پھر مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا دائرہ حضرات عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوششیں کی گئی مکے میں. طوفان اٹھے, آندھیاں چلی, حضرات تلواریں اٹھی مصطفیٰ کے خلاف, کیونکہ تم جانتے ہو حضرات محترم سچی بات کہاں بھلا کس کو اچھی لگتی ہے؟ نہیں لگی لوگوں کو. بہت سارے لوگ ٹکرا گئے مصطفیٰ سے مگر جا کو راکے ساہیاں مار سکے نہ کوئی. مصطفیٰ جان رحمت نے امتحان دیے اور نگیٹو امتحان دیے مگر مصطفیٰ نے ہر نگیٹو میں جناب والا اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ اے مسلمانوں گھبرانا مت, ہر نگیٹو میں پوزیٹو چھپا ہوا ہوتا ہے, ہر نگیٹو میں پوزیٹو ہے. ان مال عسر یسرا, ان مال عسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. نگیٹو میں پوزیٹو ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے نگیٹو میں پوزیٹو جناب والا دکھا دیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار ان طوفانوں کا سر نیچا کر ڈالا. ایک دن اللہ کا حکم آیا مکہ چھوڑ دو محمد. مصطفیٰ جان رحمت نے رات کے اندھیروں میں مولا کائنات کو امانتوں کا بوجھ دے کر آخر کار حضرت یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے راتوں رات مکہ چھوڑ دیا. فوج چلی پیچھے, پاگل ہو گئی, اندھی ہو گئی. حضرات محترم وہ کیا مصطفیٰ جان رحمت کے تعاقب کرتے؟ ایک جناب والا مصطفیٰ کے آس پاس پہنچ بھی گیا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے جناب والا سینکڑوں سال بعد کی خبر عطا فرمائی. ارشاد فرمایا تو میرا پیچھا کر رہا ہے اور میں تیرے ہاتھ میں ایران کے کیسا کسرائے ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. ابھی گھٹنا گھٹی نہیں ہے, گھٹنا گھٹے گی سینکڑوں سال کے بعد. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیوبند والا پاگل ہو گیا ہے, عجیب جاہل لوگ ہیں جناب والا. علم غیب نہیں ہے, علم غیب نہیں ہے, علم غیب نہیں ہے, علم غیب نہیں ہے. کیا طرفہ تماشا لگا رکھا ہے؟ ابے تمہیں جاہل ہو, کوئی عقل نہیں آئے گی. کب آئے گی بے عقل تمہیں جناب والا؟ عقل ہی نہیں آتی. ابے کسے کہتے ہیں علم غیب؟ علم غیب کسی چڑیا کا نام ہے, علم غیب کسی دروبان کا نام ہے, علم غیب کسی لائٹ مائک کا نام ہے, علم غیب کسی اسٹیج یا کسی صوفے و کرسی کا نام ہے. علم غیب یہی تو ہے. ابے تم مجھے پکڑنے کے چکر میں ہے, میں تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جا کے ایران فتح ہو گیا. جب ایران فتح ہوا تو ایران جب فتح ہوا, توجہ چاہوں گا آپ کی, مصطفیٰ کا تو پردہ ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ, زور سے ماشاءاللہ, پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق, دوسرے خلیفہ پیارے عمر. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے
دی 100 نام کی کتاب میں پہلے نمبر پہ حضور کا ذکر کیا اور پوری کتاب میں کسی مسلمان کا نام نہیں، مگر 40ویں نمبر پر میرے عمر کا ذکر کیا، صرف عمر کا 40ویں نمبر پر، 14th نمبر، 40th نمبر، 40واں نمبر سیدنا عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، پھر تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ مولائے کائنات۔ آج جناب والا بہت ایک زہریلی ہوا چل رہی ہے چاروں طرف، رافضیت کی ہوا، مولائیت کی ہوا، رافضیت کی ہوا۔ علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر۔ بہت افسوس ہو رہا ہے آج ہمارے اسٹیجوں پہ بھی لاشعوری طور پر کوئی شاعر شعر و شاعری کرتا ہے، کوئی تقریر کرنے والا لاشعوری طور پر رافضیت کی باتیں کرتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہنے والا کہہ کے کیا چلا گیا ہے۔ حضرات، عقل اور شعور اور ادراک کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب والا میں ایسے شاعروں اور ایسے خطیبوں کا کھنڈن کرتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں بالکل کلیئر الفاظ میں، مصطفیٰ کے بعد اگر پہلا نمبر کسی کا ہے تو میرے ابو بکر صدیق کا نمبر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اگر اللہ نے کسی کو سب سے زیادہ ہیبت، صدوت اور جلال اور رعب عطا فرمایا تو سیدنا عمر فاروق اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اگر کسی کا بھاری بھرکم نام ہسٹری میں دکھائی دیتا ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی کا دکھائی دیتا ہے، اور سیدنا عثمان غنی کے بعد خلافت کا جھنڈا کسی کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے تو شیر خدا، مرد خدا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، امام المشارق والمغارب، مولانا مولائے کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے۔ یہ چوتھا نمبر ہے علی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خلفائے راشدین، عظمت اصحاب والے پیغمبر،